한국인정지원센터가 주최하고 재단법인 스마트폰 연구개발 사업단과 사단법인 한국 스마트폰 산업협회가 공동으로 주관하는 중앙아시아 수출 상담회 행사를 시작하도록 하겠습니다. 카자흐스탄 인정지원센터 알마트 부서장님께서 인사 말씀 있으시겠습니다. Спасибо, коллеги. Доброе утро. Надеюсь, все у вас отлично, хорошо. Хочу, во-первых, поприветствовать участников выставки, поблагодарить корейский орган аккредитации за организацию данного совещания. Как мы знаем, аккредитация в области оценки соответствия. Национальный центр аккредитации на территории Республики Казахстан является единственным органом по аккредитации в области оценки соответствия. Статус Национального центра аккредитации определен правительством Республики Казахстан. Национальный центр аккредитации, как и многие другие органы по аккредитации развитых стран, является полноправным членом международных организаций ILAC, IAF, APAC. Национальный центр аккредитации, в свою очередь, сотрудничает с международными организациями в области стандартизации, технического регулирования, институтами стандартизации, ISO, СМИК и другие. Также с многими органами аккредитации мира. Мы считаем, что сотрудничество Национального центра аккредитации и корейского органа аккредитации является одним из самых плодотворных, одним из самых успешных взаимоотношений между органами, с которыми мы сотрудничаем. За это, конечно, отдельная благодарность корейскому органу аккредитации. Активное участие в международных организациях, форумах, связанных с торговлей и аккредитацией, направлено на обмен опытом, знаниями, лучшими мировыми практиками. Таким образом, между корейским органом по аккредитации и казахстанским органом по аккредитации, начиная с 2022 года, проходили стажировки, обмен опытом между специалистами органа аккредитации Корейской Республики и Республики Казахстан. В свою очередь, специалисты органов аккредитации и Кореи, и Казахстана сумели посетить обе страны, провести семинары, взаимные семинары, а также вот недавно корейская сторона проводила семинар в онлайн формате. То есть данным моментом хотим отметить, что корейская и казахстанская сторона очень хорошо относятся друг к другу, а именно в той части, как провести и установить взаимоотношения. То есть где у нас не получается в офлайн формате встретиться, мы в обязательном порядке друг друга поддерживаем в онлайн формате совещаний. Все наши мероприятия направлены на сотрудничество с корейским органом по аккредитации. В части, как мы выше упомянули, это обмен опытом, повышение компетентности наших специалистов, развитие, конечно, взаимного понимания и гармонизация требований между стандартами, которые мы применяем как два органа. Наше сотрудничество ведет к выстраиванию платформы для обмена данными, опытом между органом аккредитации. Конечно, это все способствует улучшению процессов сертификации аккредитации и в итоге может привести к хорошим упрощенным торговым взаимоотношениям между компаниями наших стран. Наша сторона намерена гармонизировать стандарты по вопросам умных ферм и применить его на территории Республики Казахстан. В завершение своего слова хочу выразить благодарность, пожелать успехов участникам выставки. Участники выставки, чтобы по результатам данной выставки могли получить больше информации, познакомиться с интересующими вопросами. Такая платформа, как выставка, является успешным и таким хорошим шагом для того, чтобы заинтересованными компаниями прийти к хорошему сотрудничеству. В целом, всем удачи,
и корейской стороне, и казахстанской стороне. Спасибо большое. 다음은 저희 이제 중앙아시아 표준화 구축 사업과 관련해서 한국인정지원센터에서 홍진희 팀장님께서 우리 사업에 관련해서 간단하게 소개를 해주시겠습니다. 자, 안녕하세요. 한국인정지원센터 홍진희라고 합니다. 반갑습니다. 오늘 이 자리를 스마트팜 연구기반 사업단에서 준비해 주셨는데 정말 감사드리고요. 오늘 저희가 한 목적은 실질적으로 우리 기업들, 이 스마트팜 기업들이 가지고 계신 어려운 문제들을 해소시켜 드리기 위해서 저희가 자리를 마련했고요. 아울러서 아까 보셨다시피 카자흐스탄에서 우리나라 스마트팜에 대한 엄청나게 많은 관심을 가지고 계십니다. 지난달 저희가 2차례 회의를 했었는데 회의 결과 한국의 우수한 기술을 가진 스마트팜 업체들을 좀 소개해 달라라는 저희 요청을 받았습니다. 그 이유는 현재 중국과 터키에서 많이 진출해 계시는데 그들의 유지보수가 되지 않기 때문에 한국의 기업들이 필요하다라고 저희에게 요청해 주셨고요. 그래서 저희가 마지막으로 스마트팜 연구개발 사업단에서 이제 준비해 주셔서 네트워킹 시간을 갖게 되었습니다. 짧게 저희 사업을 소개해 드리겠습니다. 저희 사업은 산업부의 표격 사업의 일환으로 추진되고 있습니다. 최초의 사업 목적은 양 국가 간, 한국과 중앙아시아 국가 간의 표준 협력이 가장 큰 목적입니다. 표준 협력을 통해서 상호 간의 표준 동질화를 도모하고 4차년도의 마지막 년도의 올해에는 하나의 성과를 이뤄보고자 합니다. 저희 스마트팜 표준도 해당 국가에 적용시키고자 노력하고 있고요. 우리나라 산업 혹은 기업도 한 개 이상이 실질적으로 진출할 수 있도록 지원해 드리고자 하는 게 이 사업의 목적입니다. 여기까지는 하겠고요. 혹시 질문 있으신 분들은 언제든지 말씀해 주시기 바랍니다. 고맙습니다. 네. 네, 말씀 감사합니다. 바로 저희가 이어서 우리 행사의 첫 번째 세션인 코트라 ICT 융복합팀의 문소영 과장님께서 코트라에서 지원을 추진하고 있는 이 사업에 대해서 발표를 해주시도록 하겠습니다. 주요 타깃 국가는 우즈베키스탄입니다. 네, 안녕하십니까. 코트라 ICT 연구과팀 문서윤입니다. 저희 코트라 기관 소개와 저희 지원 사업에 대한 소개를 먼저 드린 뒤 그런 다음에 우즈베키스탄의 해외 진출 전략에 대해서 간단하게 소개드리겠습니다. 먼저 저희 코트라는 산업부 산하 기관으로 대한민국의 수출과 투자 유치를 위해서 노력하는 기관입니다. 현재 전 세계 192개 무역관 네트워크를 가지고 있고요. 그리고 스마트팜 분야는 2020년부터 농식품부와의 협업을 통해서 농식품부 예산을 교부받아서 2020년부터 사업을 추진하고 있고요. 24년에는 특히 작년보다 7억 원에서 14억 원으로 스마트팜 지원 사업 관련 예산이 증액되어서 최초로 신규로 시도하는 지원 사업들이 많이 있습니다. 먼저 코트라에서 연중 24년에 추진하고 있는 지원 사업들에 대해서 소개해드리겠습니다. 저희가 먼저 해외에서 로드쇼를 배치하고 있는데 베트남은 상반기에 이미 추진이 되었고 10월 중에 두바이와 리야드, 쿠웨이트로 12개사를 모집해서 같이 전시회, 한국관 운영 및 상담회를 진행할 예정입니다. 그리고 11월에는 호주에서 또 준공식 연계해서 이수학과 한가라포믹스 준공식이 있는데요. 연계해서도 상담회가 있을 예정이고요. 싱가포르는 전시회인데 스마트팜 산업협회와 협업해서 협회 쪽에서 좀 더 운영을 해주실 예정입니다. 5번까지는 사실 기업 모집이 모두 끝난 상황이고 여기 중앙아시아 관련 수출 상담회인데 저희가 11월 마지막 주에 카자흐스탄 알마티와 아제르바이잔 바쿠에서 수출 상담회를 계획하고 있습니다. 그래서 CIS 지역 쪽으로 진출 관심이 있으신 스마트팜 기업은 저희가 10월 중에 아마 사업 공고가 코트라 홈페이지 또는 저희 카톡 홍보를 통해서 나갈 예정인데 많은 관심 부탁드립니다. 그리고 연중 24년 초부터 중점 지원 무역관을 5개소 운영하고 있습니다. 사우디아라비아의 리야드, 호주 멜버른, 아제르바이잔의 바쿠, 카자흐스탄의 알마티, 또 쿠웨이트에서 5개소에서 지금 운영을 시작하고 있고 5개 무역관에서는 스마트팜 중점 전담 직원을 저희가 채용해서 운영하고 있기 때문에 혹시 특별히 이 5개 지역에서 좀 더 스마트팜 수요라든지 알고 싶은 것들이 있는 기업들은 지원 많이 문의하시면 저희가 무역관 통해서 응답해드리도록 하겠습니다. 그리고 연초에 이루어진 설명회인데요. 스마트팜 관련해서 다양한 기관들이 국내 기업들 지원을 위해서 같이 일하다 보니 사실 사업이 겹치는 경우도 많고 그런데 좀 기관들끼리 잘 모르는 경우도 많이 생기더라고요. 그래서 연초에 저희가
여기 협업기관들 보시면 모든 기관들이 같이 모여서 기관별로 어떤 사업을 진행할 건지 설명도 드리고 했던 설명회입니다. 내년에도 비슷한 형식으로 이루어질 예정이고 추진하게 되면은 또 관련해서 홍보 드리도록 하겠습니다. 그리고 해외 법률 컨설팅을 지원하고 있습니다. 이것도 스마트팜 산업협회와 같이 협업해서 진행하고 있는데요. 코트라는 해외 한 5개소 정도의 지역을 무역관을 통해서 지금 지원을 해드리고 있고, 스마트팜 협회 같은 경우는 국내 모펌 2군데를 지정을 해서 스마트팜 기업이 해외 진출 관련해서 법인 설립이라든지 특허 등등의 문의사항이 자문이 필요하신 경우에 협회나 코트라를 통해서 문의를 하시면 기업당 1회 300만 원 한도 내에서 지금 자문 지원을 해드리고 있고요. 이게 연초여서 일단 좀 반응을 보려고 300만 원 정도로 상한을 정해놓았고, 내년 사업에는 또 어떻게 반영될지 저희가 또 기업들이 의견 많이 주시면 반영하도록 하겠습니다. 그리고 저희가 해외 진출 전략 조사와 디렉토리 발간을 또 계획하고 있는데요. 연 1회당 한 번씩 저희가 시장 조사를 바탕으로 진출 전략 보고서를 발간하고 있습니다. 작년에는 메나 지역과 중동 지역을 바탕으로 북아프리카 중동 진출 전략 보고서를 발간을 했었고, 마침 올해는 CIS 지역을 바탕으로 진출 전략 보고서를 11월 정도에 발간할 예정입니다. 저희 홈페이지에 기재될 예정인데 CIS 진출에 관심 많으신 기업들은 참고 부탁드립니다. 그리고 국내 기업 디렉토리는 스마트팜 산업협회와 같이 협업을 통해서 발간 예정이고, 국내 스마트팜 기업 200개사의 영문 디렉토리를 발간 예정입니다. 이 관련해서는 협회 쪽으로 문의 주시면 감사드리겠습니다. 컨소시엄 해외 프로젝트 수주 지원 사업도 올해 신규 사업으로 펼치고 있는데요. 연초에 4개 컨소시엄을 선정해서 해외에 타깃 프로젝트가 있는 컨소시엄을 수출 계약까지 이루어질 수 있도록 지원하고 있는 사업입니다. 이미 4개의 컨소시엄이 지금 선정되어서 1개사 정도는 1개 컨소시엄은 계약 성과를 이루어냈고요. 컨소시엄당 국고 6천만 원, 그리고 기업이 자부담을 2천만 원을 하셔서 총 8천만 원의 매칭 펀드식 지원으로 이루어지고 있습니다. 내년도에도 계속될 사업이고 아마 연초에 기업을 모집할 예정이니 1개 단위로 좀 진출이 어렵다 하시는 분들은 다른 스마트팜 기업과 같이 협업을 하셔서 컨소시엄 단위로 지원해보시면 좋을 것 같습니다. 네, 그 다음으로 우즈베키스탄 진출 전략에 대해서 소개해드리겠습니다. 사실 저는 보통 지원 사업에 대해서 많이 기업들 지원을 해드리고 있다 보니 CIS, 특히 우즈베키스탄에 대한 진출 전략 소개를 조금 요청하셨을 때 좀 부담이 되었는데, 마침 제가 말씀드렸던 것처럼 올해 저희가 CIS 지역 진출 전략 보고서를 발간 준비 중이고, 또 마침 우즈베키스탄 타슈켄트 무역관을 통해서 시장 조사를 진행하고 있었습니다. 그래서 거기 그 내용을 바탕으로 제가 진출 전략에 대해서 안내드리도록 하겠습니다. 간단한 국가 개방이고요. 수도는 타슈켄트, 그리고 러시아어가 같이 공용어로 사용되고 있고 순위파 이슬람교입니다. 경제 성장률이 그래도 계속 꾸준하게 오르고 있는 모습을 보실 수 있고요. 경제 현황은 현재 지금 러우 사태로 여러 영향을 받고 있으나 우즈벡의 경제 성장은 계속 지속되고 있습니다. 러시아 경제와 연관성이 큰 우즈베키스탄은 대러 제재 장기화로 다양한 긍정적인 부정적인 영향을 함께 받고 있는데, 국내외 주요 기관은 지속해서 계속 경제 성장률이 성장할 것으로 예상하고 있습니다. EBRD는 러시아 기업과 개인의 이주가 중앙아시아에서 소매업, 부동산, 호텔 등의 수요를 촉진시켰다고 평가하고, 이에 계속해서 한 6.5% 정도의 경제 성장률을 예상하고 있습니다. 농업 현황으로 먼저 기후 특성으로는 우즈베키스탄은 강한 대륙성 기후를 가지고 있으며 일교차와 열교차가 큰 기업입니다. 그런데 강수량이 평지 지역의 경우 120에서 200mm로 매우 적은 편에 속한다고 합니다. 농축산업의 개요에 대해서 간단히 말씀드리자면, 농축산업은 우즈베키스탄 경제의 주요 부분 중 하나로, 우즈베키스탄 통계청에 따르면 농축산업은 23년 기준 GDP의 24.3%를 차지하고 있고 23년 농축산업 분야 성장률은 4.1%입니다. 2024년 1분기 기준 농축산업 총 부가가치가 26조 4,298억 순으로 전년 동기 대비 약 3.6% 증가하고 있다고 합니다. 우즈베키스탄의 농장은 크게 3가지 유형으로 나뉘는데요. 먼저 정부농장, 대칸, 그리고 농업 관련 협회 연구소 등으로 나뉘어집니다. 정부농장은 국가 소유의 대지를 국가 혹은 기업이 장기 임대해서 농사를 짓는 경우이고, 대칸은 개인 소유의 땅에 개인이 농사를 짓는 경우로 나뉘어지는데, 대부분은 정부 소유 농장이 큰 부분을 차지하고 있습니다. 농업시장 특성으로는
연간 2천만 톤의 과체류가 우즈베키스탄 내에서 생산되고 있으나 식품, 가공, 저장 등의 처리를 거쳐서 소비자에게 도달하는 양은 전체 생산량의 15%에 불과하다고 합니다. 냉장 창고 등이 있으나 이게 전체 생산량의 4.5%만을 저장하고 처리할 수 있는 수준이어서 대통령이 25년까지 복합 농업센터를 획기적으로 늘리도록 지금 현재 지시한 상태입니다. 그리고 후자원의 경우 90%가 농축 산업에 사용되나 생산성 측면에서 세계 하위 20개국에 속해 있을 정도로 물 부족이 심각한 국가라고 합니다. 그래서 정부에서 물 절약 관련 기술 도입에 예산을 많이 투입하고 있고 26년까지는 최소 70억 제곱미터의 물을 절약할 계획이라고 합니다. 농작물 주요 생산 현황으로는 간단하게 감자, 곡물, 채소 이렇게 이루어지고 있고요. 생산액은 전년 대비 꾸준하게 증가하고 있습니다. 우즈벡에서 생산된 농산물은 대체로 개별 재배 농가가 시장을 통해 가공, 유통회사와 계약을 하는 등의 방법으로 민간 주도하에 자유로 유통되고 있습니다. 수입 농산물은 대체로 대형마트를 통해서 유통되고 있고 축산물의 경우에는 소규모 농장에서 유통이 이루어지고 있습니다. 그리고 농축산물 주요 수입국 동향에 대해서 말씀드리자면 우즈벡에서 농축산물이 국내 생산량이 풍부하기 때문에 수출 규모에 비해 수입 규모는 좀 적은 편이라고 합니다. 그리고 지리적으로 가까운 CIS 국가로부터 먼저 수입을 하고 있기 때문에 한국과는 거의 지금 농축산 관련해서는 수입이 없다고 할 정도로 굉장히 미미하다고 합니다. 다음으로는 스마트팜 시장 현황에 대해서 소개드리겠습니다. 우즈베키스탄 스마트팜 시장 현황은 먼저 2016년 정도에 초기 개념이 이제 생겼고 2020년경에 스마트팜 관련 정책 지원과 제도적 기반이 마련되기 시작했습니다. 현재는 그래서 이제 적정 기술을 도입하고 전문가, 인프라 등의 운영을 위해서 지금 많이 노력하고 있는 단계입니다. 스마트팜 지원을 위해서 주로 정부 주도로 성장을 하려고 정부 정책을 많이 펼치고 있고 기후변화 대응과 생산성 향상을 위해서 기술 수요가 증가하고 있으며 ODA 사업 등을 통해서 한국 기업들에게 진출을 위한 기회가 많이 열리고 있습니다. 구체적으로 나누어서 먼저 정부의 스마트팜 육성 정책에 대해서 말씀드리겠습니다. 2022년에서 2030년까지 우즈베키스탄 농업 발전 전략인데요. 식량 안보, 유리한 농업 환경 조성, 농업 관련 과학기술 개발 등 주요 9개의 발전 과제를 제시하고 국가적 차원에서 농업 발전을 추진하고 있습니다. 그리고 경제공약 2023년에서 2030년은 8대 중점과제 내에서 농업 발전 과제를 뽑았는데 헥타르당 평균 수확량을 면화와 곡물을 확대하려는 취지입니다. 그래서 지백농업을 위해서 토지 개발, 그리고 농산물 가공 기술을 높여서 생산성을 증대시키고 물류센터 설립, 기후변화 대응을 목표로 하는 농업발전 국가 프로그램 등을 마련하고 농업 부문에 150억 달러의 투자 유치를 추진하고 있습니다. 디지털 분야에서 스마트팜 육성 정책입니다. 디지털 우즈베키스탄 전략 2030년이 있는데요. 농업 생산성 증대 및 농가 소득 보전 목표로 농업 디지털화를 지원하고 있습니다. 디지털 농업을 포함한 580여 개의 프로젝트 추진이 목표이고 이 전략에 따라 한국은 우즈베키스탄의 디지털 파트너가 됩니다. 디지털 기술을 농업 분야에 적용하기 위한 조치로 농업 생산자를 위한 아그로 플랫폼을 출시했습니다. 해당 플랫폼에서 면화, 곡물 등을 재배를 위한 우대 대출 절차를 진행할 수 있고 플랫폼을 통해 농산물 재배 비용에 대한 자금 조달이 가능합니다. 정보 및 보고서를 자동으로 생산하는 정보 시스템 크롭아그로를 도입하였고 농식품 단지 상황평가센터를 건립해서 통계 데이터를 관리하고 있습니다. 다음으로는 스마트팜 수요 동향입니다. 아까 말씀드린 것처럼 2020년부터 스마트팜 도입의 초기 단계이고 기후변화 대응과 그리고 인프라 기술력 개선 등을 위해서 계속해서 스마트팜에 대한 수요가 우즈벡 내에서 증가하는 추세입니다. 먼저 스마트팜 기술 동향에 대해서 말씀드리겠습니다. UN 식량농업기구는 미래 세대를 위한 스마트팜 프로젝트를 진행하면서 우즈벡 농가들에게 실내 온실 및 관계 시스템을 보급하고 있습니다. 이를 통해서 주당 120kg의 토마토를 재배하던 한 농가가 400kg으로 생산량을 확대했으며 품질도 매우 개선되었습니다. 그리고 실내 온실의 도입으로 온실 내부의 온습도를 지속적으로 관리하면서 농산물 질병의 확산을 막을 수 있게 되었습니다. 또한 해당 프로젝트를 통해서 제공된 관계 시스템에서는 영양분 공급 비료 메커니즘, 물의 염도와 산소 측정 기술, 자동 물 분산 기술이 포함되어 있어서 우즈벡 농가의 평이 굉장히 긍정적이고 계속해서 수요가 증가하고 있습니다. FAO의 인터뷰에 따르면은
항상 물 부족을 겪었던 농가에서도 이러한 디지털 시스템과 스마트팜 시스템을 통해서 굉장히 생산성이 증대하는 효과를 많이 받고 있다고 합니다. 농업용 드론에서의 기술 동향입니다. 우즈벡에서는 2020년 11월 중국 기업의 드론을 보급을 시작으로 농업 분야에서도 드론 활용이 시작되었으며 드론에 대한 관심도가 높아지고 있습니다. 그리고 23년에는 한국 우즈베키스탄에서 드론 로드쇼를 개최하면서 한국과의 드론 분야 협력을 강화하기도 했고 24년에 우즈베키스탄 농업부 관계자들은 이란 테헤란에서 개최된 드론 관련 전시회에 참가해서 드론 기업과 우즈벡 농업 분야 드론에 대한 협상을 진행했습니다. 이렇게 관심은 높아지고 있으나 아직 뒷받침하기 위한 적절한 제도나 전문가 등이 부족하다는 지적이 있습니다. 전반적인 기술 동향으로는 아직까지 우즈벡에서 스마트팜의 활발한 활용은 이루어지지 않고 있고 또 자체적인 기술 개발이나 장비 제작은 좀 미진한 편이나 계속해서 수요는 증가하고 있고 특히 정부가 도입에 크게 관심을 두고 있기에 여러 국가와 국제기구와의 협업을 통해서 이렇게 이 사례와 같은 스마트팜 기술 도입을 차츰 추진하고 있는 추세입니다. 우즈벡 정부에서 추진하고 있는 주요 스마트팜 프로젝트에 대해서 말씀드리겠습니다. 먼저 지속가능한 농업 기계화 전략 개발 지원인데요. 우즈벡 농업부와 UN 식량농업기구가 함께 실행하고 있는 2023년, 2025년 프로젝트로 우즈벡의 농업 기계화를 지원하고 농업 엔지니어링 산업의 개발, 현대적인 농업 기계의 보급을 목표로 하고 있습니다. 그리고 미래 세대를 위한 스마트팜은 UN 식량농업기구에서 25년까지 진행 중인 스마트팜 프로젝트고 대한민국의 농식품부 재정 지원을 받고 있습니다. 우즈베키스탄 온실의 재생에너지 기술을 적용시키는 것을 목표로 하고 있습니다. 우즈베키스탄 타슈켄트 과체류 스마트팜 고품질화 스마트팜 사업은 농정원 주도하에 약 45억 원의 예산으로 26년까지 실시되는 ODA 사업입니다. 우즈벡의 식량 안보 및 생산성 향상, 역량 강화를 목적으로 우리 스마트팜 기술을 전파하고 농업시설 구축, 전문가 파견, 유통 및 마케팅을 지원하고 있는 사업입니다. 본 사업을 통해서 딸기 재배를 위한 태양 전지판, 온실 건설 등이 포함된 딸기 연중 재배를 위한 한국 스마트팜 기술 도입 프로젝트가 진행되고 있습니다. 그리고 우즈벡 정부의 농업 발전 전략 2022년부터 2023년 추진 과정에서 우즈벡의 낮은 기술력의 한계로 인해서 한국 정부의 지원을 요청하고 있습니다. 우즈벡 첨단 온실 및 저장 시설 운영 관리를 위한 농업 교육센터 설치 사업입니다. 이것도 2026년까지 진행되는 ODA 사업이고 총 170억 원의 예산이 투입되었습니다. 우즈벡 국립농업지식혁신센터 내에 스마트 농업 산업기술혁신센터 조성을 목표로 하고 있습니다. 마지막으로 우즈베키스탄 식물검역 행정 역량 강화 및 식물검역소 개선 사업입니다. 600만 불의 예산으로 2027년까지 진행되는 사업으로 우즈벡의 식물검역 규정과 제도를 개선하고 국경 검역소와 국가실험실 현대화를 통해 병해충 위험 감소를 목표로 하고 있습니다. 시장 조사를 바탕으로 우즈벡 스마트팜 스왓에 대한 분석입니다. 먼저 강점으로는 한국의 지금 적극적인 ODA 지원으로 데이터 확보 측면에서 유리하고 우즈벡에 비해서 전문화된 스마트팜 기술을 보유하고 있기 때문에 진출에 용이합니다. 약점으로는 네덜란드와 같은 스마트팜 강국도 우즈벡 시장에 진출 중이고 네덜란드는 현재 농수산 수출입 국가에서도 수입 규모에서 좀 높은 곳을 차지할 정도로 경쟁력 확보가 조금 어려울 수 있습니다. 기회는 농업이 우즈벡의 경제에 큰 비중을 차지하고 있고 우즈벡에서의 성공 사례를 바탕으로 또한 인근 GIS 지역으로도 진출이 가능한 점입니다. 그리고 현재 우즈벡 정부와 한국 정부 사이의 스마트팜 협력이 강화되고 있고 정부가 아까 보셨듯이 여러 제도를 통해서 스마트팜 도입을 적극 추진하고 있는 상황입니다. 그리고 우즈벡 스마트팜 인프라 수준이 낮아서 진출 기회가 많으며 우즈벡 과일, 채소 등에 대해서 CIS 인근 지역에 대한 수요도 상승하고 있기 때문에 기회라고 할 수 있습니다. 위협으로는 아직 많은 농가가 전통적인 농업 생산 방식에 의존하고 있으며 불안정한 전력 공급으로 점점 문제가 심각하기 때문에 스마트팜 기술 도입 시 전력 수급에 대해서 좀 고민해야 될 것 같습니다. 그리고 장비 설치 및 운용 유지 시 전문 인력이 부족하기 때문에 인력까지 같이 제공되거나 교육까지 같이 제공이 되는 패키지 형태의 수주도 필요할 것 같습니다. 그래서 우즈베키스탄은 매우 건조한 기후와 수자원 관리 때문에 물 사용의 효율성을 높이는 것이 중요하다고 판단됩니다. 그리고 기후변화와 지역적 특성에 맞는 솔루션을 제공해야 합니다.
또 진출하실 때를 바탕해서 아까 많은 정보 프로젝트가 있었는데 이러한 정보 프로젝트의 기회를 활용해서 진출하시는 것이 도움이 많이 될 것이라고 생각합니다. 우즈벡이 아까 말씀드린 농업 발전 전략을 추진하는 과정에서 낮은 기술력과 부족한 전문 인력 등으로 한국 정부에 직접 도움을 요청하고 있기 때문에 이는 우리 기업들이 우즈벡 시장에 진출할 때 다양한 기회가 될 것입니다. 그리고 2024년 6월 우즈베키스탄에서 진행된 한 우즈벡 정상회담에서 양국은 농업 분야 협력을 확대하기로 약속했으며 스마트팜 사업 확대를 위한 협력을 더욱 강화하겠다고 밝혔습니다. 이러한 양국 공통의 방향성 아래 우리 기업들의 진출 기회가 더욱더 많아질 것이라고 기대됩니다. 우즈벡 한국 기업 진출 성공 사례로 먼저 지자체가 함께 추진했던 경우에서는 해외 농업자원 개발 사업, K 부여군들의 농업 특화단지 조성 사업이 있는데 부여군이 우즈벡의 남한간주와 해외 농업자원 개발 사업을 위해 MOU를 체결하고 농업 특화단지 조성을 목표로 했던 사업입니다. 그 MOU 결과로 23년에 나눔 F&B 무균 시간자 대량 생산 기술 이전 사업을 계약을 체결했었으며 글로벌 부여도 시범 단지를 조성하는 등 진출하고 있습니다. 그리고 개별 기업으로는 우등지팜이 2023년 6월에 우즈벡 기업인 자민 그린월드와 40헥타르 규모의 한국형 스마트팜 구축을 위한 양해각서를 체결하였고 이를 통해서 자사 제품인 통망고의 유럽 진출 기반을 마련했다고 합니다. 그리고 작년 6월 국토부와 항공안전기술원 그리고 타슈켄트 무역공원이 협력하여서 한우 드론 로드쇼가 개최되었는데 이를 통해서 공간정보라는 기업이 우즈베키스탄 농업부 차관과 드론을 이용하는 정밀 농업 시스템 도입 협약을 체결했습니다. 네, 그리고 참고하실 수 있는 스마트팜 유관기관과 현재 주요 기업 등을 같이 담아두었는데 자료에 같이 있으니 혹시 진출 시에 참고하시기 바랍니다. 타슈켄트에서 열리는 스마트팜 관련 전시회이고 11월에는 농진원에서 관련해서 사업을 추진해서 이번에 가시는 것으로 알고 있습니다. 그래서 매년 포트라 또는 농진원 아니면 또 다른 기타 산하기관들의 정보, 지원 정보들을 참고해보시면 CIS 지역 진출하시는 데 큰 도움이 되실 것 같습니다. 네, 이상으로 발표를 마치겠습니다. 감사합니다.